नारद पुराण षट्त्रिंश अध्याय हरिभक्त महात्म्य कथन। सुतंक मुखरु शुणी चरित ए सन, पुणी पचारिले तांकु चाहि ऋषि गण। उत्तंक महर्षि केउ स्तोत्र करिथिले, कि प्रकारे भगवान परितुष्ट हेले। कि वर लभिले तांक ठारु से उत्तंक, ता प्रकाश करी कह सुत पौराणिक। तब बदनरु आंभे शुणिबु सकळे, तुम्भर ए कीर्ति रहिथिबो काळे काळे। एहिपरि पुछा करन्ते से ऋषि गण, सुत बोइले हे जाहा पचारिल शुण। हरिपादोदक फल देखि साक्षातरे, उत्तंक ताहांकु शुणी कले आनंदरे। हरि ध्यान परायण से द्विज प्रवर, स्तुति कले मस्तकरे जोड़िबेनि कर। जगतर आदि देव तुम्भे नारायण, तुम्भ आश्रय रे रही छंती प्राणी गण। सांग चक्र आसी पद्मधारी तुम्भे देव, प्रलय करता तुम्भे प्रभु वासुदेव। मनरे स्मरणा करे जे तुम्भंकु नीति, कौनसी स्थान रे ताकू न पड़े दुर्गति। आधि व्याधि उपद्रव मान दूर करी, ताठारे प्रसन्न होई थाओ तुम्भे हरि। तेणु तुम्भंकु मु करुअछि नमस्कार, माया पाश बंधनरु मते मुक्ति कर। जानाभि पद्मरु ब्रह्मा होई अछि जात, प्राणींकर सृष्टिकर्ता जेउ जगन्नाथ। जाहार क्रोधरु रुद्र देव जात होई, संहार करणे सृष्टि देउछंती बही। से आदि देवंकु करुछि मु नमस्कार, तहिरे सार्थक हेउ जन्म मोहर। तुम्भे पद्मपति पद्म पलाश लोचन, अखिल लोकर एकमात्र जे कारण। वेदांत वेद्य ही तुम्भे पुराण पुरुष, तेज मानकर धाम विष्णु विश्ववास। प्रणाम करुछि तुम्भ चरण रे मुहि, सुप्रसन्न हुओ मोह ठारे भावग्राही। तुम्भे सबु ठारे अछ सर्वात्मा अच्युत, ज्ञानींकर ज्ञान तुम्भे अनाथर नाथ। करुणा सागर परमात्मा नारायण, प्रसन्न जनर आर्त करुछ हरण। तब श्री चरणे मु करुछि नमस्कार, बरदाता हुओ एहि अधम जनर। तुम्भे जगदीश तुम्भे अट परमेष्ठि, स्थूल सूक्ष्म आदि भेदे करिअछ सृष्टि। विस्तार सृष्टि रे सारा सार आदि जेते, तुम्भ ठारु विभूति ताहा सबु जगते। तुम्भर जन्म होई नाही जे आउ किछि, सबुठारे तुम्भ अंश पूरी रही अछि। जाति गुणहीन मायाहीन निरंजन, निर्मल मेय अगोचर भगवान। जे तुम्भर परमात्मा नामे सूक्ष्म रूप, दर्शन करंती साधु जने से स्वरूप। एका सुवर्ण को नाना विध आकृति रे, आभरण कले जेने रूपांतर धरे। से पुणी उपाधि भेदे नाना नाम बही, विभिन्न प्रकारे परिदृश्य होई थाई। हे महापुरुष तुम्भे जोग माया बळे, से परि दिशुछ नाना रूप एसयळे। जे तुम्भ माया रे विमोहित होई थांती, से तुम्भंकु आत्मा रूपे देखि न पारंती। तुम्भ कृपा बळे जार माया दूर हुए, आत्मा स्वरूप रे तुम्भ दर्शन से पाए। निर्गुण परमानंद स्वरूप आपण, आवर कमर मायातीत अटपूर्ण। व्यापी अछ ए जगते विष्णु नाम धरी, जोड़ हस्त रे प्रणाम करुछि श्री हरि। जगतर नाथ तुम्भे ज्योतिंकर गुरु, ए संसार जनमीण अछि तुम्भ ठारु। तुम्भ शरीर रे प्रतिष्ठित होई अछि,
ଏ ଜଗତେ ତୁମ୍ଭ ବିନେ ଆନ ନାହିଁ କିଛି। ଭୋଦେବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଅଛି ନମସ୍କାର। ମୋତେ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳୁ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର। ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରମେୟ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ନିରାଧାର ନିରାମୟ। ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀପୟର ତଳେ କରେ ନମସ୍କାର। ଏ ଭବ ସାଗରୁ ମୋତେ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର। ହୃଦୟ କନ୍ଦର ବାସୀ ଯୋଗୀ ଗଣ ସେବ୍ୟ। ଯୋଗର ନିଦାନ ଭୂତ ପ୍ରଣବାଧି ବେଦ। ଏମନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭୟ ପୟରେ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତୁ ବାରେ। ନାରଦ ବୀଜ ଯେ ପୁଣି ନାରଦ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଣବ ରୂପୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମାପ। ସେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କର। ପଦ୍ମପୟର ଚଳରେ କରେ ନମସ୍କାର। ଜଗତର ସାକ୍ଷୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଦ୍ମନାଭ। ଯୋଗୀଙ୍କର ଯୋଗକୁ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ। ସେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦେ। ନମସ୍କାର କରେ ମୁହିଁ ତ୍ରିକାଳରେ ହାଦେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଯେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ସତେ ବଳ। ଧୃତି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ଆଦି ଯେ ସକଳ। ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜଗତପତିଙ୍କି। ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ବୋଲନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ତରକି। ପରମରୁ ପରତର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଅନାଦି ନିଧନ ଶାନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପାଦରେ ଯେହୁ ପଶଇ ଶରଣ। ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ମିଳେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପୁରାଣେ ବରେଣ୍ୟ ଜଗତେ। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁହିଁ କରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତେ। ଯୋଗୀମାନେ ନ ପାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତାହାଙ୍କୁ କି ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରିବି ମୁହୀନ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପାଦରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଦୟା ବହି ମୋତେ ସେ କରନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ। ସେ ସଂସାରେ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି। ତାହାଙ୍କ ଭୟ ପାଦେ ଶରଣ ମୋହରି। ଗୁଣର ଅତୀତ ଯେଉଁ ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛି ମୁଁ ଦିବସ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାର। ନ ପାନ୍ତି ମୁଁ ଅବା କାହୁଁ ଜାଣିବ ଇଚ୍ଛାର। କେବଳ ଭୟ ପାଦେ କରୁଛି ପ୍ରଣତି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଅତି ଦିନହୀନ କିଞ୍ଚନ ମୁଁ ଅଟଇ। ସର୍ବଦା ପର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲୋଭ କରି ଛଇଁ। ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ମୁହିଁ ମମତାର ଜୁରେ। ମୋହ ପରି ଦିନହୀନ ନାହିଁ କେ ସଂସାରେ। ହେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ତବ ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। आहे दयानिधि मोरे कर परित्राण। महापापी कृतघ्न मु जगते अटई। शोकार्त भयालु कीर्तिहीन जन मुई। एमंत जनंकु प्रभु कर परित्राण। अभय पादरे तब पशिली शरण। आहे ऋषि गण एही परकारे स्तुति। उत्तंक करन्ते प्रभु पादे देई मति। अत्यंत आनंद होई कमला रमण। से मुनिंक सम्मुखरे मिलिले तक्षण। उत्तंक जेउ मूर्ति करिले दर्शन। ताहा बखाणुछि सर्वे मन देई शुण। अतसी कुसुम धरि दिशुअछि कांति। किरीट कुंडल हार शोभा पाए अति। केऊर श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि। विभूषित होइछन्ति प्रभु कम्बु पाणी। यज्ञ पवित्र ताहांक स्कंदरे शोभई। पंकज नयन अति सुंदर दिशई। आबर कंठ तटरे सोहे बनमाळ। अपूर्व जन मोहन देवकीर बाळ। तुलसी जलर बेनी चरण मंडित। किंकिणी नूपुर दिशे अति शोभावंत। झट झट दिशे कटी तट पीतवास। जगत को जय करु अछई से बेश। शंख चक्र गदा पद्म सोहे चारि भुजे। गरुड़ कंधरे प्रभु करिछन्ति विजे। एमंत स्वरूप विष्णुंकर साक्षातरे।
ଦେଖି ସେ ଉତ୍ତଙ୍କ ମୁନି ଉଠି ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଷିତି ତଳେ ପଡ଼ି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଣ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ ନୟନ ସେହି ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ବେନି ଖାଳିତ କରିଲେ ଅତି ପ୍ରେମରେ ସେ ମୁନି ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିଣ ସେ ବାରମ୍ବାର ବୋଇଲେ ମୁରାରି ରକ୍ଷା କର ତାହା ଦେଖି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହରି ସେ ମୁନିଙ୍କି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଉଠାଇଲେ ଭୁଜେ ଟେକି ତଦନ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇ ବୋଇଲେ ହେ ବତ୍ସ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ହୃଦ ଅଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଜାଣି ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜଗତେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଭାବ ତୁମ୍ଭର ସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣ ଯାଚିବର ଦେଉଅଛୁ ତାକର ଗ୍ରହଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଅଛି ମନରେ ତୁମ୍ଭର ତାହା ମାଗି ଆମ୍ଭଠାରୁ ଘେନ ବିପ୍ରବର ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କର ଏ ସନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ମୁନି ହେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିଛ ମାୟା ଜାଲ ଅନ୍ୟ ବର କିମ୍ପା ମାଗିବି ମୁଁ ତାହି ବୋଲ ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତି ବିନାନ ବର ନେଲେ ମୁହିଁ ତହିଁରେ ମୋହର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କେବଳ ମାଗୁଛି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଅଟଳ ଭକତି ରହୁ ତବ ଚରଣରେ ମୃଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସର୍ବ ପିଶାଚ ରାକ୍ଷସ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯକ୍ଷ କିୟବା ମନୁଷ୍ୟ କୀଟ ସରୀସୃପ ଆଦି ଜନିରେ ହେ ଦେବ ଯଦ୍ୟପି ମୋହର ଭବେ ଜନମ ହୋଇବ ତଥାପି ସେ ଜନମରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତତରେ ରହିଥିବ ଅଚଳା ଭକତି ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋତେ ଦିଅ ଏହି ବର ଆଉ ଅନ୍ୟ ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମୋର ଏହା ଶୁଣି ଦେବ ଦେବ କଥା ଅସ୍ତୁ କହି ସେ ମୁନି ଅଙ୍ଗରେ ଶଙ୍ଖ ଲଗାଇଲେ ନେଇ ଯୋଗୀ ଗଣଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାହା ସେ ମୁନିଙ୍କି ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ ଅଭୟ ବରକୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ବୋଇଲେ ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଣ କହୁଥାଇ ଆରାଧନା କର କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ଫଳରେ ଯିବ ତୁମ୍ଭେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ତୁମ୍ଭକୃତ ସ୍ତବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ିବ ତାର ସବୁ ମନୋରଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପୁନରପି ହୋଇବ ସେ ମୁକ୍ତିର ଭାଜନ ଏତେ କହି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତଙ୍କ ସେ ଆଦେଶକୁ ମସ୍ତକରେ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ସେହି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି କାରଣରୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବାର କଥା ଅଟଇ ଯୁଗତି ସର୍ବକାମ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଶ୍ରୀହରି ଭକତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହା ସକଳେ ଜାଣନ୍ତି ଆହେ ଋଷି ଗଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହରିଙ୍କର ଚରଣରେ ବନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ନୀତି ପୂଜା କର ପ୍ରଣାମ ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କୁ କଲେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଇହ ପର ଦୁଇ କାଳେ ଫଳାକାଂକ୍ଷା ଥିଲେ ଅତି ସୁଖେ ମିଳଇତା ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତିରେ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଯେଉଁ ଜନ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଚରିତକୁ କରିବ ପଠନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ ବା କଲେ ଭକତିରେ ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳଇ ତହିଁରେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଅଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ବିପଦ ବେଦାନ୍ତ କାଳରେ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ ପରମ ପଦ ଏହିଠାରେ ହରି ଭକ୍ତି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଚରିତ ଦିନହୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୀତେ କଲା ସମାପତ ଇତି ଶ୍ରୀ ବୃହତ୍ ନାରଦ ପୁରାଣେ ହରିଭକ୍ତି ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥନମ୍ ନାମ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ମହାତ୍ମ୍ୟେ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଜ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ବୃହତ ନାରଦ ଗୀତା କରିଲେ ଶ୍ରବଣ ସକଳ ପାତକ ମାନ ଅଙ୍ଗୁନାଶ ଯାଏ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବ ନିଶ୍ଚୟ
ଆବର ଏକଇ ଗାଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମୁନି ଯାହା ଥିଲେ କହି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ ଶୁଣ ତାହା ସର୍ବତପି ଗଣ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ଯେ ହରିଙ୍କର ପୁଣ, ବିଶେଷରେ ଯେତେ ପାପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ତା ବିନାଶୀ ପୁଣ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ସେହି ଭକତ ଜନଙ୍କ ପାଦର ଯୁଜେନେ, ପଢୁ ମୋ ମସ୍ତକେ ତାହା ଭାବେ ରାତ୍ର ଦିନେ। ହରି ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ମାନବ ଯେତେକ, ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ହୁଅନ୍ତୁ ବିବେକ। ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କରଇ ପ୍ରଣତି, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ମିଳଇ ସଦ୍ଗତି। ହେ ମୁନି ଗଣେଶ କଳେ ଶୁଣ ମୋର ଗିର, ସଂସାର ସାଗର ତରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯାର। ଶ୍ରୀହରି ନାମକୁ ସଦା କରିଲେ ଭଜନ, ମିଳଇ ପରମ ଗତି ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସ୍ମରଣ ଭଜନ ଯେହୁ କରେ ଅବିରତ, ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ତରଣେ ହୁଏ ସେ ସମର୍ଥ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଦୟା କରି ତାହା ପ୍ରତି, ଦୁସ୍ତର ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧରନ୍ତି। ଶୟନ ଭୋଜନ ଜପ ଆସନ ଗମନେ, ହରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ନୀତି ଯେଉଁମାନେ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ପାଇବା ମୁକ୍ତିକୁ ନ ପାନ୍ତି ଯୋଗୀଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯୋଗୀ ଗଣର ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ହରି ଭକ୍ତମାନେ ଲାଭ। ପୂର୍ବ କାଳେ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଜ ନାମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନୃପ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶେ। ହରି ମନ୍ଦିରକୁ ସଦା ଯାଇ ସେ ରାଜନ, ନିଜ ହସ୍ତେ ସେ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତି ମାର୍ଜନ। ଘୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ରତରେ, ଯଥା ସମୟେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନ ସ୍ୱରେ। ସକଳ ଜୀବର ଦୟା ଥାଏ ତାହାଙ୍କର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି ପୁତ୍ର ପରକାର। କେତେ କାଳ ବିତି ଯାନ୍ତେ ଏହି ପରକାରେ, ଦିନେରେ ବା ନଦୀ କୂଳେ ମିଳି ଦଣ୍ଡ ଧରେ। ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଭିତ କରାଇ, ଏକଇ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣିଲେ ତହିଁ। ଶ୍ରୀହରି ମୂରତି ତହିଁ କରିଣ ସ୍ଥାପନ, ସମାର୍ଜନେ କଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଦିନ। ସାୟଂକାଳରେ ସେ ଘୃତ ଦୀପ ଦାନ କରି, କାଳ କଟାଇଲେ ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରୀହରି ସୁମରି। ଜପ ତପ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ନମସ୍କାର ଯେତେ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବିଧିମତେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାନେ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏପରି କାଳ କଟାନ୍ତେ ତହିଁ ଦଣ୍ଡଧର, ବିତିହୋତ୍ର ନାମେ ଥିଲେ ପ୍ରହିବତୀଙ୍କର। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ଦେଖି ତ ସେ, ପଚାରିଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ମାନସେ। ହେ ଭରତ ବଂଶ ଅବତଂସ ଦଣ୍ଡଧର, ପରମ ଭକତ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଛ ବିଷ୍ଣୁର। କଥାଏ ପୁଛିବା ପାଇଁ ବଳି ଅଛି ମନ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦା କରିଣ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ, କିମ୍ପାଇଁ କରୁଛ ମହାଭାଗ ଦୀପଦାନ। ଏଥିରୁ କି ଫଳ ପାଉଅଛ କହ ମତେ, ଶୁଣିଲେ ମନୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିବ ତୁରିତେ। ତୈଳବତୀ ସମ୍ପାଦନେ ଗୃହ ସମାର୍ଜନେ, ବଳାଇଛ କିମ୍ପା ଚିତ୍ତ କହ ତୋଷ ମନେ। ଅନେକ ଅଛଇ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ତା ଛାଡ଼ି ଏଥିରେ କିମ୍ପା ହୋଇଛ ତତ୍ପର। ତୁମ୍ଭର ଏ କର୍ମ ଦେଖି ବିଚାରୁଛି ମୋହି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଛଇ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋଚର ତାହା ଥିବ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଗୁପ୍ତ ନହି ଥିଲେ ମତେ କହ ପଚାରୁଛି। ହେ ନୃପ ମୋଠାରେ ଯେବେ ଅଛି ତୁମ୍ଭ ଦୟା, ଫିଟାଇ ଏ କଥା ମତେ କହ ଛାଡ଼ି ମାୟା। ପୁରୋହିତଙ୍କର ଶୁଣି ଏମନ୍ତ ବଚନ, ବିନୟେ କହିଲେ କର ଯୋଡ଼ି ସେ ରାଜନ।
हे द्विज पुंगव शुण मो पूर्व चरित शुणिला मात्र के तुम्भे होई अवगत जाति स्मर होई जन्मी थिबा रुटी मोहि पूर्व जन्मर कथा घारु अछि कही स्मरण हेउछि पूर्व चरित मोहर प्रकाशी कहिबी ताहा शुण द्विजवर कहिबी प्रकाश करी विषय जेतेक से अटई श्रोतांकर विस्मय जनक पूर्वे सत्य जुगेश्वर चित्तमनंतरे एकई ब्राह्मण थिले रैवत नामरे वेद वेदांगरे पारदर्शी से अटंती आवरणानादि विषय को से जानती तथापि लोभर बश होई से ब्राह्मण करंती अजाज्य जाजनादिहीन कर्म ग्राम जाजन से देव ज्ञान ग्राम जाजन जे वेद विक्रय कुआदि अविक्रेय द्रव्य बिक्री करंती संपादी निष्ठुरता चरण जे पाई शून्य भाव एमंत गर्हित कार्य करंती से सर्व एमंत गर्हित कार्य देखी बंधु वर्गे समाजरु त्याग ताकू कले अति रागे तेणु से उपायहीन होई पळाइला पेट पोषिबाकू नाना देशरे भ्रमिला धन अभावरु दुखी दरिद्र होई से रोगरे पीड़ित हेला वार्धक्य बयसे श्वासकाश रोगे पीड़ा पाइण बहुत शेषकु नर्मदा तीरे घड़ी पड़ी हेला मृत से ब्राह्मण भारी जार नाम बंधुमती स्वामी मला उतारु से कलाहीन वृत्ति कामे मत होई पर पुरुषे मातिला गुरुजनकर निषेधकु न मानिला तार से स्मरिणी वृत्ति देखी बंधु जने सकले ताहाको त्याग कले कोप मने सेहि बिट पीर गर्भे जन्म मु होइली ब्रह्मदेशी होई महापाप रजिली पर नारी पर द्रव्ये कली अभिलाष आबर करिली प्राणी हिंसा अहर्निश निंदुक पिशुन मार्ग रोधक होइण मद्यपाने रत होई कटाइली दिन पशु पक्षी मृग आदि जीव मानकर कालांतक सदृशरे हेली मु पामर दंड केतु बोली मोर होइथिला नाम चंडाल होई मो जन्म लभिथिली जान गो ब्राह्मण मृग पक्षी आदि करी जेते बद्ध कल संख्या तार नाही एते तेते मेरुगिरी समानरे सुबर्ण हरिण करिली असंख्य पथ यात्री को मारिण एही परि केते काल बही गला परे दिने मु संतप्त होई काम अनଳରେ पर नारी संगतरे रति करिबाकू रात्रि काले गली एक विष्णु मंदिर को पूजा विवर्जित विष्णु मंदिर से जान तेणु नहिथिला केते कालरू मार्जन सेवाकारी लोक नथिबारु से मंदिरे निर्जन होई से थाए सबु समय रे काम भोग अर्थे सोईबाकू मुत गली वस्त्र प्रांते धूली छाड़ी समार्जन कली मो वस्त्र रे जेते धूली कणा गला उड़ी तेते जन्म पाप मोर अंगु गला छाड़ी आलोकरे रति करिबाकू विचारिण तहिरे मु दीपटाए जाली थिली जान से दीप जालिबा फळे आउ जेते पाप थिला मोर ताहा सबु होई गला लोप एमंते संपूर्ण भावे पाप जाई नाश से नारी को चाहिथिली कामे होई बस निषाध कालरे मते भेटिला से नारी काल प्रेमरे मातिलु सेठारे सर्वरी केते काल अंते ग्राम रक्षाकारी गण नाना शस्त्र करे धरी मिलिले से स्थान चोर बोली विचारिण से आंभ दुहिंकु बद्ध कले न चाहिण से आग पछकु।
ମୃତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସେ ନାରୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ବସିଗଲି ଆମର ପୁରକୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ 2 ଜଣ ବସିଲୁ ସୁଖରେ ଅପୂର୍ବ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସତେ କଳ୍ପ ପୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ ତ ସଚିତ। ତାହାପରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ରହିଲୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କାଳ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ କଟାଇଲୁ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁଣ୍ୟ କାଳ ହୋଇବାରୁ କ୍ଷୟ ବାସ କଲୁ ସେ ସମୟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଳୟ। ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ କଲୁ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ରହି ତାହା ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କରି କହିପାରୁନାହିଁ। ସେହି ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବେ ପୁଣି କାଳ କ୍ରମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକେ ଜାତ ହୋଇଅଛୁ ଆସି ଏବେ। ନୃପତି ହୋଇଣ ଯଦୁ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଅକଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ସେଠାରେ କରିଲି। ଯେତେ ଧନ ରତ୍ନ ମୋର ପୁରୀ ଅଛି ଘରେ ଆପଣ ତା ସବୁ ଦେଖୁଅଛ ତ ନେତ୍ରରେ। ରତି କାଳରେ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୀପଦାନ ତା ଯୋଗରେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଲି ଅର୍ଜନ। ଭକ୍ତିରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ମାର୍ଜନ କରିବ ଦୀପକୁ ଜାଳିଲେ କିବା ଫଳ ନ ପାଇବ। ଆହେ ଦ୍ୱିଜବର ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମି ଅଛି ଜାତି ସ୍ମର ହୋଇ। ଗତ ଜନ୍ମ କଥା ମୋତେ ରହିଅଛି ଜଣା ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଏବେ ହୋଇବି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିବଣା। ଜାଣିପାରୁଥିବା ହେତୁ ଭକ୍ତ ସହକାରେ ଦୀପଦାନ କରୁଛି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ। ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ନୀତି ତାହା ସ୍ୱହସ୍ତରେ କରୁଅଛି ମୁହିଁ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକତି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅଇ ତତ୍ପର ସକଳ ପାପରୁ ତରି ଲଭେ ସେ ମୁକ୍ତି ପରମ ପଦ ତାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି। ଯେବେ ଅନିଚ୍ଛାରେ ମୁହିଁ ଭୋଗିଲି ଏ ସୁଖ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜିଲେ ଲଭନ୍ତି ଅଧିକ। ରାଜନ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ସନକ ଗିର ବିତ୍ରହୋତ୍ର ଦ୍ୱିଜତୋଷ ହୋଇଲେ ଅପାର। ରାଜାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରି ସେଠାରୁ ଯାଇଣ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ। ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ଧୂପ ଦାନ ନୀତି କଲେ 16 ଉପଚାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଜଳ ଦେଇ ଭକ୍ତି ଭରେ ସେ ଗୋସାଇଁ ରତ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ। ଏଣୁ କହୁଅଛି ଆହେ ଋଷି ଗଣ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋହ କଥା ମାନ ହୃଦୟେଣ। ଜ୍ଞାନ ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ପୂଜିତ ହୋଇଲେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି କରନ୍ତି ତତ୍କାଳେ। କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଅଟଇ ସଭିଙ୍କ ସଂସାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ କେଭେ ସକଳ ସମ୍ଭାର। ମୃତ୍ୟୁ ସଦା କାଳେ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ଏଣୁ ଧର୍ମର ଜନ କର ମୁଁ କହୁଛି। ସ୍ୱଜନ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ ନେତ୍ରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଭାବ ହୃଦଗତେ। ଯେ ବିଭବ ଆଜି ଦେଖ କାଲି କି ନଥିବ ଯାକୁ ଶରୀର ଦେଖୁଛ ନିଶ୍ଚେ ନାଶ ଯିବ। ଏ କାରଣ କହୁଛି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କର ତହିଁରେ ଅପାର ଧର୍ମ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ହେ ମାନବ ଗଣ ତୁମ୍ଭେ ମଦମତ୍ତ ହୋଇ ବୃଥା ଗର୍ବ ବହିଅଛ ମନରେ କିମ୍ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଦେହର ପାୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ନିକଟରେ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ସବୁ କିବା ଅଟେ ଛାର ଅର୍ଜି ସାଇତି ରଖୁଛ କିବା କାରଣର। 7 କୋଟି ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିବ ତାର ହରି ଚରଣରେ ଭକ୍ତ ଜନମିବ। ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସ୍ନାନ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଅଶ୍ୱମେଧ ଆଦି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆବର। ସେ ସକଳ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେ ଲାଭ ଏକା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସମାଗମ ତୁଳସୀ ସେବନ
श्रीहरि चरणे भक्ति मानव जीवन ଏହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟଇ। ତେଣୁ କରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝାଇ, ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ପାଇ ଅକାରଣେ ନଷ୍ଟ, ତାନ କଲେ ଶେଷ କାଳେ ହେବ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ବୁଝାଇ କହୁଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନି ମୋ ବଚନ, ଦିବସ ରଜନୀ ହରି ପାଦେ କର ଧ୍ୟାନ। ଏ ଭବ ସାଗରୁ ତରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ, ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ଭକ୍ତି କର ମୋର ବୋଲେ। ମହାନ ନୌକା ସେହୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନୀରେ, ନିଶଙ୍କ ଭାବରେ ବସ ତରିବ ତହିଁରେ। ଅଚିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କର ହେ ମାନବେ, ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନ ଲଭିବ ଭବେ। ଦିଶୁ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସମନ ନଗର, ଟିକେ ମାତ୍ର ଟଳି ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ହେବ ଘୋର। ମୁକ୍ତି ହୋଇବା ପାଇଁ ଯେବେ ଥାଏ ମନ, ତେବେ ସବୁ ଛାଡ଼ି କର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ। ଯେ ହରି ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶନ୍ତି, ଭୟ ଦୂର କରି କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ପୁଣି ସର୍ବାଧାର, ଯେ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପାଦେ ଆଶ୍ରା କର। ଦୁସ୍ତର ସଂସାର ସାଗରକୁ ସେ ତରଇ, ଏଥିରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଣତାର୍ତ୍ତି ହାରି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଯେ କରେ ପୁରଇ ତାର ସକଳ କାମନା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ବାନ୍ଧବ ମୋର ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଅଟଇ ସେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍କାର ପାତ୍ର, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ହୁଏ ଆନନ୍ଦିତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ କରିଣ ଆଦର, ଭୋଜନ ଦିଅଇ ଯେହୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନର। ସେ ତାହାର ଏକବିଂଶ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ, ଚଳଇ ଅମର ପୁରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ଫଳ ଜଳ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରେ ଭକତଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ମିଳଇ ତାହାଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ରକ ସନ୍ଦେହ ଯେ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଭକତଙ୍କୁ ଯେ ସେବା କରଇ। ତାର ଏକବିଂଶ କୂଳ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଗମନ୍ତି, ଅତୁଳ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିଣ ସେଠାରେ ରହନ୍ତି। ହରିହର ଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜଇ, ତିନି ଭୁବନକୁ ପୂତ କରଇଟି ସେହି। ତାର ଯେତେ ପୂଜା ଫଳ ନ ହୁଏ ବଇଣି, ତା ନାମ ଧରନ୍ତେ ପାପ ହଟଇ ସେ କ୍ଷଣି। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ଯହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ତହିଁ ଥାନ୍ତି ରହି। କମଳାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଜଗତ ଜୀବନ, ତାହାର ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତି ସବୁଦିନ। ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ମାଳ ଯା ଗୃହରେ ଥାଏ, ତହିଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ମାନ ସେହୁ ପାଏ। ସାକ୍ଷାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ରୂପ ଧରି, ଯେ ବଣ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ହରି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚାଦି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଣୀ, ସେ ଗୃହରେ ଉପଦ୍ରବ ନ କରନ୍ତି ଜାଣି। ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଯେଉଁ ଘରେ ପୂଜା ପାଏ, ତୀର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଗୃହ ସମାନ ବୋଲାଏ। ଏଥିର କାରଣ ଯାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ, ସଦା ସେ ନିହତ ତହିଁ ଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଆଦି ଉପଦ୍ରବ ଯେତେ, ପଶି ନ ପାରଇ ସେ ଗୃହରେ କଦାଚିତେ। ଯେ ବଣ ଦ୍ୱାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ନ ଥାଏ, ବିଧାନରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜିତ ନ ହୁଏ। ସେ ଗୃହକୁ ଅମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣ, ଆବର ଶ୍ମଶାନ ସଙ୍ଗେ ହୁଅଇ ସମାନ। ପୁରାଣ ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାକରଣ ପୁଣି ସଂଖ୍ୟା ବେଦ ଏ ସମସ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଅଛି ହୋଇ, ଯେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ତାକୁ ସୁଗତି ମିଳଇ। ଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ 4 ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରଇ ସେ ପାଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ।
विष्णु को जे नमस्कार करई भक्ति रे ताकू दिव्य वास मिले वैकुंठपुरे। नारद कथित एक जे पुरातन इतिहास अछि एही विषय रे शुण। कथन बा श्रवण कले विषय अंगे जेते पाप थाए ताहु होई क्षय। पूर्व काले वैवस्वत मनमनर भोगे इंद्र बृहस्पति दुहिंकर एक जोगे। जेवण संवाद घटी थिला ताहा मुहि कहुछि हे ऋषि गण शुण मन देई। दिने सर्वभोग समन्वित देवगण अप्सरा गण रे परिवेष्टित होइण। निज गुरु अंगिरा को चाहि हृष्ट चित्ते बोइले पुछिबी कथे कह गुरु मोते। सर्वतत्वदर्शी तुम्भे अट महाभाग तेणु पचारुछि मने बही मुसराग। अतीत ब्रह्म कल्परे इंद्र स्वर्ग पुरे देवता गण ए सर्व थिले कि प्रकारे। कि कर्म से करुथिबे ताहा मोग्रते यथा तथ्य करी सबु कह बृहस्पते। इंद्र एहा पचारन्ते गुरु बृहस्पति बोइले पुछई जाहा मोते बड़ा ब्राती। मु ताहा तुम्भଙ୍କୁ केबे कहि न पारई वर्तमान जुगरे मु अछि जन्म होई। मु अटई एही जुगान्तर लोक सीना तेणु न जानई गत कालर घटना। ब्रह्मांकर पूर्व दिने किबा वर्तमाने जेउ कर्म मान हेला मु ताहा न जाने। गत मनन्तरे जेउ विषय चलिछि हेबा सब ताहा मते जଣା नाही किछि। सुधर्मा नामरे एक व्यक्ति अछंती चाल तांको पचारिबा से सबु जानंती। बृहस्पति मुखु एहा शुणी देवराज तत्क्षणे जीवा पाई उठी हेले सज। संगे बृहस्पति आदि देवगण घेनी स्वर्गरु बाहर होई गले सहस्र जोनी। समारोहे केते दूर पथ बाही गले सुधर्मंक पासे जाई प्रवेश होइले। बृहस्पति संगे इंद्र आसीबार जानी सुधर्म उठिले नाना उपचार घेनी। गुरु सह सुरपति से उपचारे सुधर्म पूजिले यथोचित विधान रे। से काल रे सुधर्मंक संपद को देखी विस्मय होइले मने मने शस्त्र आखि। तदंते विनय होई से सुर राजन सुधर्म को चाहि धीरे कहिले सन। तुम्भर संपद कीर्ति जस तेज दीक्षा देखुछि अधिक अटे सबु मो अपेक्षा। केउ दान तप यज्ञ तीर्थर प्रभावे एड़ेक संपद तुम्भे पाइअछ भवे। जाहा हेब तुम्भଙ୍କୁ मु गोटिए विषय पचारुछि ताहा कह फिटाई संशय। अतीत ब्रह्म कल्पर जेतेक वृत्तांत तुम्भे ताहा जानिअछ कहिब समस्त। अतीत कालर इंद्र स्वर्ग देव गण कि प्रकारे थिले मोते ता कह आपण। कि कर्म से करुथिले तहिर वृत्तांत शुणिबा पाई कि मोर बळी अछि चित्त। ए प्रकारे देवराज पचारिबा शुणी सुधर्म अल्प हसी कहिले से क्षणी। विनय बोलंती शुण आहे पुरुहूत कहुछि मु तुम्भ आगे पूर्वर वृत्तांत। चतुर्युग सहस्र रे ब्रह्मांकर दिने भोग हुए बोली कही छंती विज्ञ जने। सेही ब्रह्म दिवस के मनु चतुर्दश इंद्र आदि करी जेते अटंती त्रिदश। भिन्न भिन्न भावरे से चित्रित अटंती शुण ताहांकर गाथा हे महामती। सबु इंद्रंकर अटे समान संपद सभिंकर एका अधिकार एका पद। जेउ जेउ मनुकर प्रतिपत्ति चले
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ସେ କାଳେ। ସେହି ମନୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ଯାହା, ଶୁଣ ଶୁକ୍ର ତୁମ୍ଭ ଗ୍ରତରେ କହେ ତାହା। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ସ୍ୱରଚିତ ଉତ୍ତମ ତାମସ, ପଞ୍ଚମେ ରୈବତ ମନୁ ଷଷ୍ଠରେ ରାକ୍ଷସ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ନାମେ ସପ୍ତମରେ ପୁଣି, ଅଷ୍ଟମ ମନୁଙ୍କ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରବଣୀ। ଦକ୍ଷ ଶାବନୀ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଶାବନୀ ତଦନ୍ତେ, ତହୁଁ ଧର୍ମ ଶାବନୀ ଯେ ହନ୍ତି କ୍ରମାଗତେ। ଦ୍ୱାଦଶ ମନୁଙ୍କ ନାମ ଯେ ରୁଦ୍ର ଶାବନୀ, ତ୍ରୟୋଦଶ ରୋଚ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶେ ଭୌତ୍ୟ ପୁଣି। ଏହି ମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି, ଦେବତା ଗଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ ବଳା ରାତି। ଏହି 14 ମନୁଙ୍କର ଅଧିକାର କାଳେ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଦେବତା ଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଳେ। ଯଥାକ୍ରମେ କହୁଛି ମୁଁ ନାମ ତାହାଙ୍କର, ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ତାହା ଶୁଣ ସୁନାସିର। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ମନୁରେ ଯେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଯାମ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମ ସଚିପତି। ସରଚିତ ଭୋଗେ ପାରାବତ ଯେ ତୁଷିତ, ଦେବତା ବୋଲାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନାମ ବିପଶ୍ଚିତ। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁଧାମା ଯେ ତୃତୀୟ ମନୁରେ, ଏ ଦେବ ଖ୍ୟାତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମରେ। ସେହି ମନନ୍ତର କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋଟି ଖ୍ୟାତ ହୁଅଇ ସୁଶାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥେ ସ୍ୱରୂପ ହରି ସୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଏହି, ଦେବତା ବୋଲାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନାମ ଶିବ ବହି। ପଞ୍ଚମରେ ଅମିତାଭ ନାମ ଦେବଙ୍କର, ଋତୁ ନାମରେ ବାସବ ହୁଅନ୍ତି ସେ କାଳର। ଆଜାଦି ଦେବତା ଗଣ ପୃଷ୍ଠରେ ହୁଅନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ମନୋଜର ହୁଏ ଖ୍ୟାତି। ଆଦିତ୍ୟ ଗଣ ସହିତେ ବସୁ ରୁଦ୍ର ଗଣ, ବୈବସ୍ୱତ ମନନ୍ତରେ ଦେବତାଏ ଜାଣ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ହନ୍ତି ଯେଉଁ ମନନ୍ତରେ, ପୁରନ୍ଦର ନାମକୁ ସେ ବହନ୍ତି ସତରେ। ଅଷ୍ଟମ ମନୁରେ ସୁତ ପାଦ ଦେବ ଗଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାରେ ସେ ବଳି ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଏ ପୁଣ। ନବମରେ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ପରାଜିତ, ଅଦ୍ଭୁତ ନାମରେ ଇନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ। ବାମନାଦି ଦେବଗଣ ହନ୍ତି ଦଶମରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଶାନ୍ତି ହନ୍ତି ସେ କାଳରେ। ଏକାଦଶ ମନନ୍ତରେ ଦେବତାଏ ହନ୍ତି, ବିହଙ୍ଗମ ତାହାଙ୍କର ନାମ ହୁଏ ଖ୍ୟାତି। ସେହି ମନନ୍ତରେ ବୃଷା ନାମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇ, ଜଗତକୁ ଯତନରେ ପାଳୁଥାନ୍ତି ସେହି। ତଦନ୍ତରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମନନ୍ତରେ ଭୋଗେ, ହରି ଆଦି ଦେବତାଏ ବିହରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ। ସେ କାଳରେ ଋତୁଧାନୀ ନାମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇ, ଅମର ରାଜେ ନୃପତି ବୋଲାବନ୍ତି ସେହି। ତ୍ରୟୋଦଶ ମନନ୍ତରେ ସୁତ୍ରାମା ପ୍ରଭୃତି, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନାମ ଦିବସ୍ପତି। ମହିବଳଶାଳୀ ସେହି ଦିବସ୍ପତି ଜାଣ, ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନୁହନ୍ତି ସମାନ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନନ୍ତରେ ଚାକ୍ଷୁଷାଦି ନାମେ, ଦେବତା ହୋଇଣ ବିହରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ। ସେ କାଳରେ ସୂଚି ନାମେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରପୁରେ, ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଦେବଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଏହି ପରକାରେ ବହୁ ମନୁ ଦେବଗଣ, ଯେ ଯଥା କାଳରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଜାଣ। ଏହି ମନୁଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସରେ, ନିଜ ନିଜ ଅଧିକାର ଚଳାନ୍ତି କ୍ରମରେ। ଧାତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯାକ ଏହିପରି ଜାଣ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ସେ କରୁଛନ୍ତି ପୁନଃ ପୁନଃ। ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଅନେକ, କେ ସଂଖ୍ୟା କରିବ ଗଣି ତାଙ୍କ ନାମ ଯାକ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ରହିଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କାଳରେ, ଅପାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିଛି ସେଠାରେ। ହେ ଅଦିତି ସୁତ ନାମ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ସଂଖ୍ୟା କରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଲି, ଚାରି ଗୋଟି ମନୁଗତ ହେବାର ଦେଖିଲି। ମୋର ବିଭବ ଅଟଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୃତ, ରହିବି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଏଠାବରେ ମାତ୍ର।
ବଦନ୍ତେ କର୍ଷ ଭୂମିକୁ ଗମନ କରିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁକୃତର ଜିଛି ବଖାଣିବି। ମୋର ସୁକୃତକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିବ, ଯେତେ ପାପ ତାର ଥିବ ସବୁ ନାଶ ଯିବ। କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଅବା ମୋ ସୁକୃତ ମାନ, ଅଙ୍ଗରୁ ସକଳ ପାପ ହୋଇବ ଦହନ। ପୂର୍ବ କାଳେ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲି ଚିର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋନିରେ। ଆମିଷ ମେଧ୍ୟ ନୀତି ଭକ୍ଷଣ କରଇ, ସେ ସମାନ ପାପୀ ଗଣ ନଥିଲେ କେହି। ଦିନେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ, ବସିଥିଲି ଉଡ଼ି ଆସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ତହୁଁ ଆସି ଏକ ବ୍ୟାଧ ଏହି ସମୟରେ, ଧନୁ ଗୁଣେ ସନ୍ଧି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ହାତୁରେ। ସେ ବାଣ ଆଘାତେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତତ୍କାଳେ, ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି ଭୂତଳେ। ତାହା ଦେଖି ମାଂସ ଲୋଭୀ ଶ୍ୱାନଟାଏ ମୋତେ, କାମୁଡ଼ି ଧଇଲା ଧାଇଁ ଆସି କରି ଦନ୍ତେ। ସେ ଶ୍ୱାନ ମୁଖରୁ ମୋତେ ନେବାକୁ ଛଡ଼ାଇ, ଆଉ ଏକ ଶ୍ୱାନ ପଛୁ ଆସିଲା କଧାଇଁ। ତା ଭୟରେ ମୋତେ ଧରିଥିଲା ଯେଉଁ ଶ୍ୱାନ, ନକ୍ରହୀଣ ସେଠାବରେ କଲା ପଳାୟନ। ମୋତେ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ 7 ଥର, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ପ୍ରାୟ ବୁଲିଲା 70। ସେହି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କାଳେ ଜଗନ୍ମୟ ହରି, ଦେଲେ ସେ କୁକୁର ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରି। ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ନେଇଣ, ପରମ ପଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତହିଁ ଜାଣ। ଆହେ ଆଖଣ୍ଡଳ ଏହା ବୁଝ ଭଲ କରି, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଲାଗି ଏତେ ଫଳ ଦେଲେ ହରି। ଯଥା ବିଧାନରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଜନ, କେତେ ଫଳ ବା ସେହୁ ନ ପାଇବ ପୁଣ। ମହାତ୍ମା ସୁଧର୍ମ ଏହା କହିବାର ଶୁଣି, ଦେବରାଜ ସେ କଥାକୁ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ପରମ ପ୍ରୀତିରେ ତହୁଁ ବାହୁଡ଼ିଣ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପରାୟଣ ସେହି ବିନୁ ହେଲେ। ସେ ବିନୁ ଆରମ୍ଭି ଅଦ୍ୟାବଧି ଦେବଗଣ, ଭାରତେ କରିବା ପାଇଁ ଜନମ ଗ୍ରହଣ। ମନରେ କାମନା କରି ଜନ୍ମ ଲଭୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାନବ ଜନମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି। ଦୁର୍ଲଭ ଭାରତ ବର୍ଷ କର୍ମଭୂମି ଅଟେ, ଯେ ତହିଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ଖଟେ। ତାହାର ଜନମ ଜାଣ ବିଫଳ ହୁଅଇ, ଇହ ପର କାଳେ ତାକୁ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଭାରତେ ଜନମ ହନ୍ତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ, ଯେ ବଣ ମାନବ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି, ଆହୁରି ଏକଇ କଥା ଶୁଣ ଡେରି ଶ୍ରୁତି। ପରିଗ୍ରହ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯତି ମାନେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିନେ। ବାନ୍ଧି ନ ପାରଇ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାର ପାଶ, ଇହ ପର କାଳେ ମୁକ୍ତି ଭଲଭନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ। ଯେ ଯତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀ ଯେହୁଥାନ୍ତି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ ତାକୁ ମିଳଇ ସଦ୍ଗତି। ଅପାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଣ ସମାନେ, ଶେଷକୁ ବସନ୍ତି ଯାଇ ଯୋଗୀ ଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନେ। ପରାତ୍ପର ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ରାଗକୁ, ତ୍ୟାଗ କରି ଭକତିରେ ପୂଜନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମାତୃସ୍ଥାନ, କୌଣସି କାଳରେ ହେଲେ ନ କରନ୍ତି ପାନ। ଶ୍ରବଣ କରଇ ହରି କଥା ଯେ କନରେ, ଜଗତର ପାପ ଦୂର ହୁଅଇ ତହିଁରେ। ଯେ ହରି ଚରଣ ତଳେ ନିବେଶଇ ଚିତ୍ତ, ତିନି ଜଗତକୁ ସେ କରଇ ଯେ ପବିତ୍ର। ସେପରି ଲୋକର ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କରିଲେ, ମିଳଇ ଉତ୍ତମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେ ଫଳେ। ହରି ପୂଜା ପରାୟଣ ମହାତ୍ମା ମାନବେ, ନିବାସ କରିଣ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାବେ। ସେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିକୁ ଆଶ୍ରେ କରି ଶୁଭ ରାଶି, ସଦା ଥାନ୍ତି ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳ ପ୍ରାୟ ଆସି। ସଂସାରେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି, ସେ ପରମ ଗତି ପୂଜ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରି। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣ,
ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନାରାୟଣ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଭକତିରେ ପୂଜା କର ତାଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବେ ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଯେ ହୋଇଣ, ସନ୍ତତରେ ପୂଜା କଲେ ହରିଙ୍କ ଚରଣ। ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରତି, ସକଳ ଅଭୀଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଖ୍ୟାନକୁ ଯେ ବଣ ମାନବ, ଭକ୍ତିରେ ପଢ଼ିବ ଅବା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାକୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଫଳ ହୋଇବ ପ୍ରାପତି। ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ପାଇବ ଯେ ମୋକ୍ଷ ଗତି। ଆହେ ଋଷି ଗଣ ହରି ପୂଜାର ଯେ ଫଳ, କହିଲି ସଂକ୍ଷେପ ଭାବେ ଶୁଣିଲ ସକଳ। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି ତୁମ୍ଭ ମନ, ତାହା ମୋତେ ପଚାରିଲ କହିବି ମୁଁ ପଣ। ହରି ହରି ଭକତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି, କହଇ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଦିନ କର ଯୋଡ଼ି। କରୁଣା ସାଗର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀପତି, ବିଚରଣ କର କୃପା କଟାକ୍ଷମ ପ୍ରତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ବୃହତ୍ ନାରଦ ପୁରାଣେ ହରିଭକ୍ତ ମହାତ୍ମ୍ये ଯଜ୍ଞଧ୍ୱଜ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ସପ୍ତତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 38 ଅଧ୍ୟାୟ ଯୁଗସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷଣାଦି କଥନ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଚାରି ଯୁଗ କଥା ପୁଣ, ପୁଛିଲେ ସୁତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ଗଣ। ବହୁତ ତତ୍ୱାର୍ଥଦର୍ଶୀ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ସୁତ, ଯାହା ଆମ୍ଭେ ପଚାରିଲୁ କହିଲ ସମସ୍ତ। ଏବେ ଚାରି ଯୁଗଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେ ଲକ୍ଷଣ, ତାମ୍ଭଙ୍କୁ କହ ସର୍ବେ କରିବା ଶ୍ରବଣ। ଏ ବିଷୟ କୌତୂହଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଜନ୍ମିବାରୁ ପଚାରୁଛୁ କହିତ ସକର। ଋଷିଗଣ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି କରି ସୁତ, ବୋଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଅଟ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସାଧୁ ସାଧୁ ତୁମ୍ଭର ବିଚାର, ସର୍ବଦା କରୁଛ ତୁମ୍ଭେ ଲୋକ ଉପକାର। ସର୍ବଲୋକା ପରାକକ ଯୁଗ ଧର୍ମ ଯାହା, ସମୂଳେ ମୁଁ କହୁଅଛି ଶୁଣ ସର୍ବେ ତାହା। ଏ ଧର୍ମ କୌଣସି କାଳେ ବୃଦ୍ଧି କିଲ ଭଇ, ପୁନର୍ପି କୌଣସି କାଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଅଇ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦୁଆପର କହି ଏହି ନାମେ, ଚାରି ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଉ ଅଛି ଯାହା କ୍ରମେ। ଦେବତାଙ୍କ ବରସରେ ସହସ୍ର ବରଷ, ବର୍ଷ ଭୋଗେ କମହା ଯୁଗ ହୁଏ ଶେଷ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ନିରୂପିତ, ଯୁଗ କ୍ରମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଂଶ ହୁଏ ଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମରେ ସତ୍ୟ ତହିଁ ପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ତ୍ରେତାତେ ଦ୍ୱାପର ଶେଷେ କଳି ହୁଏ ଭୋଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦାନବେ, ରାକ୍ଷସ ପନ୍ନଗ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନରାଦି ସର୍ବେ। ଦେବତାଙ୍କ ସମ ହୋଇ ଅତି ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ, ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତି ସାଧୁ ଗଣରେ ସମସ୍ତେ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବା ବେଦର ଯେ ବିଭାଗ, ନଥାଏଟି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ଜାତି, ଯେ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ହୋଇ ସର୍ବଜନ, ତପସ୍ୟା ଉଦ୍ୟାନରେ ହୁଅନ୍ତି ଗମନ। ସମାଧି ଗୁଣରେ କାମ ଆଦି ଦୋଷ ଯେତେ, ବରଜି ସନ୍ତତେ ଚଳୁଥାନ୍ତି ଅବିରତେ। ଯଥାକ୍ରମରେ ଆଶ୍ରମ ଚିତ୍ତ କର୍ମ ମାନ, କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଦିବାରାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ।
ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ସତ୍ୟ ନ ତେଜନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କରି ପଦେ ତୁଣ୍ଡେ ନ ଧରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସତ୍ୟ ବାଦୀ ସର୍ବେ ହୋଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମୟକୁ ଚାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଏହି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ଯତନେ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ପାଳନ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରି ଚାରି ଆଶ୍ରମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ଧର୍ମକୁ ନିରନ୍ତରେ। ବେଦାଧ୍ୟୟନରେ ଅଶକତ ହୋଇ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ ପାରଗ ହୁଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମଚିତ ଧର୍ମକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ସମୟରେ। ତହିଁରେ ପରମ ଗତି ସେ ଲାଭ କରିଣ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସୁନିର୍ମଳ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏହିପରି ଭୋଗ ହୋଇଯାନ୍ତେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପରବେଶ ହୋଇ ତଦନ୍ତେ। ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ତ୍ରେତାରେ ହୁଅଇ ତାହା କହୁଅଛି ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ରହିଥାଏ ତ୍ରେତାରେ ତହିଁରୁ ପାଦେ ମାତ୍ର କରି ଯାଏ। ସେ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଲୋହିତ ବରନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସର୍ବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସତ୍ୟ ବ୍ରତ କରି ଦାନ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଦାନ ଦେଲେ ପତିଗ୍ରହ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୁଣି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ନେଇ ଜଣେ ଜଣେ। ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ହୁଅଇ ସାଧନ ତହିଁର କାରଣ ମାନ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଦୁଇ ପାଦ ରହେ କାଳକ୍ରମେ ଦୁଇ ପାଦ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ହରି ପିତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରନ୍ତି ଦ୍ୱିପାଦ ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁ ଚଳେ ଯୁଗ ରୀତି। ବେଦ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅସତ୍ୟାଚରଣ କେହୁ କରନ୍ତି ସତ୍ୟରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣକୁ ଆଦି କରି ଚାରି ଜାତି ଅଳ୍ପ ରାଗ ଦେଶାଦିରେ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଥୋକାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କାମନାରେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମମାନ କରନ୍ତି କ୍ଲେଶରେ। ମନେ କାମନା କରିଣ ପାଇବାକୁ ଧନ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଯେ ଜାଣ। ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କେହି କରନ୍ତି ନାନାଦି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଷ୍ଟ ସହି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଏ ଦୁଇ ଯୁଗ ରୀତି ଘେନି ନିୟମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ। ପ୍ରଜାଗଣ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଅଧର୍ମ ଭାବରେ ଗୁଣି ଅଳପ ଆୟୁଷ ବହନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଗଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି କେହି ଘୃଣା କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ। ରୋଗ ଶୋକ ବାଧାଦି ଅକାଳ ମରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅଇ ସେ ଯୁଗେ ଆଠପଣ। आहे तपिगण तुम्भ अग्रतरे मोहि सत्यादित्री जुग कथा कहिली बुझाई श्रवण कल तो तुम्भे मुखरु मोहर शुण एबे ही कली जुग समाचार द्वापर शेषरे घोर तममय कली उपस्थित होई धर्मकु दिए बळी
कଳି जुगे तीनि पाद धर्म होइहीन न चली पारई पाद करे रही जान धर्म न चलिबा हेतु अधर्म बहुत बेलु बेल किछि जुग होई वर्धित नारायणଙ୍କର वन कृष्ण होई जाए किंचित प्रकारे धर्म परकाश पाए केबे केबे केही केही धर्मात्मा व्यक्ति दान बा यज्ञ अनुष्ठान को करती कौनसी कालरे केही केही कर्म जोगे निरत हुअन्ति मन देई धर्म मार्गे धर्म कार्य करुथिबा लोकंको से काले देखिले ता प्रति घृणा करन्ति सकले कଳି काले तपदान यज्ञ अनुष्ठान व्रतादि सकले नष्ट होई जान्ति जान अधर्म प्रादुर्भाव हेबारु जैसे काले जनमयी नाना उपद्रव्य मान बळे आधि दैविक आध्यात्मिक आधि भौतिक अनिमित्ते हुए उपद्रव जाक घोर कଳି जुगे थान्ति नर नारी जेते सर्वदा असूया युक्त हन्ति से समस्ते दम्भाचारे रत होई बारु प्रजागण लभन्ति अल्पायु होई अकाल मरण एहा शुणी ऋषिगण बोइले हे सूत संक्षेप कहिली जुग धर्मर वृत्तांत सत्यरु आरंभ कली जुग परिजन्ते जेउ जुगे जेउ धर्म चलई जे मनते संक्षेपरे ताहा आम्भे करिलु श्रवण आउ कथे पचारुछु ता कह आपण कଳି जुग धर्म शुणी मनरे आम्भर महाभय जात होई अछि बारंबार।